Fourthly, ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ, who is a true Christian? ನಿಜ ಕ್ರೈಸ್ತನು ಯಾರ್ರೀ? He treats everyone impartially. ಪಕ್ಷಪಾತವಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನು ನಡೆಸುವಂತವನು. I don't think anybody would have taught you that this is how you can identify a true Christian. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿಯೇ ನಿಜ ಕ್ರೈಸ್ತನನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದಂತ ಬಹುಶಃ ನೀವು ಯಾರಿಂದಲೂ ಕೇಳದೇ ಇದ್ದಿರಬಹುದು. I had my own understanding of a true Christian. ನನಗೆ ಕೂಡ ನನ್ನದೇ ಸ್ವಂತವಾದಂತ ನಿಜ ಕ್ರೈಸ್ತನ್ ಯಾರಂತ ಮಾಹಿತಿ ಇತ್ತು. But after I studied the book of James, my understanding got through a revolution. ಆದ್ರೆ ಯಾಕೋಬನ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ದೇವರು ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು. Who is a true Christian? ನಿಜ ಕ್ರೈಸ್ತನ್ ಯಾರು? He treats everybody impartially. ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನು ಪಕ್ಷಪಾತವಿಲ್ಲದೆ ವರ್ತಿಸ್ತಾನೆ, ನಡೆಸ್ತಾನೆ. Would you believe that in a 5-chapter book 13 verses are exclusively dedicated to talk against partiality? ಪಕ್ಷಪಾತದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ 5 ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 30 ವಚನಗಳು ಮೀಸಲಾಗಿ ಇಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ನಂಬುತ್ತೀರಾ? We have no time. ನಮ್ಗೆ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ. But when you get back home, read verse 1 to 13 of the 2nd chapter. 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ರಿಂದ 13 ವಚನಗಳು ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ನೀವು ಓದಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ. Read the entire passage 1 to 13 of 2nd chapter. 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 1ನೇ ವಚನದಿಂದ 13ನೇ ವಚನ ಭಾಗವನ್ನು ಓದಿರಿ. The entire passage speaks against partiality. ಪಕ್ಷಪಾತದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇಡೀ ವಾಕ್ಯ ಭಾಗವು ಮಾತಾಡ್ತದೆ. I want to put my finger on 2 areas where the church of Jesus Christ is playing partiality. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಪಾತವು ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇರುವಂತಹ 2 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತನಾಡ್ತೇನೆ. Number 1, ಮೊದಲನೇದು rich versus poor. ಐಶ್ವರ್ಯವಂತರು ಮತ್ತು ಬಡವರು. Rich people are preferred and poor people are ignored in the church. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯವಂತರಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ, ಬಡವರಿಗೆ ತಿರಸ್ಕಾರ ಸಂಭವಿಸ್ತಾ ಇದೆ. Partiality does not begin in the society. It begins in the church. ಪಕ್ಷಪಾತವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದಲ್ಲ, ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. Turn with me to the 2nd chapter and read the 2nd verse. 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 2ನೇ ವಚನ. If there should come into your assembly a man with gold rings in costly apparel, and there should also come in a poor man in filthy clothes. Go ahead. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರವನ್ನು, ಶೋಭಾಮಯವಾದ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಸಭಾಮಂದಿರದೊಳಗೆ ಬರಲು, and you pay attention to the one wearing fine clothes and say to him, you sit here in a good place, and say to the poor man, you stand there or sit here at my footstool. ನೀವು ಶೋಭಾಮಯವಾದ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವನ್ನು ಮರ್ಯಾದೆಯಿಂದ ನೋಡಿ ಅವನಿಗೆ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸುಖಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಂತಲೂ, ಆ ಬಡ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ನೀನು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋ, ಇಲ್ಲವೇ ನನ್ನ ಕಾಲ್ಮಣೆಯ ಹತ್ರ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೋ ಅಂತಲೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ, it is not a 21st century problem. It was there in the 1st century itself. ಇದು 21ನೇ ಶತಮಾನದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ರಿ, 1ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು. Rich versus poor. ಐಶ್ವರ್ಯವಂತರ ವಿರುದ್ಧ ಬಡವರು. Is it not there in your church? ನಿಮ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇದಿಲ್ವೇ? I have been in Christian ministry for over 40 years. 40 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ. Shall I tell you something? ಏನಾದ್ರೂ ನಾನು ಹೇಳ ಈಗ? This partiality between rich and poor is there in every level of Christian church and ministry. ಕ್ರೈಸ್ತತ್ವದ ಪ್ರತಿ ಸಭೆ ಹಂತ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪಕ್ಷಪಾತವು ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತಾ ಇದೆ. But the Bible says, ಅದರ ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳ್ತದೆ, God has chosen the poor of this world and he has made them rich in their faith. ದೇವರು ಬಡವರನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರನ್ನು ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯವಂತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನಂತ ಹೇಳಿ. Turn with me in the 2nd chapter and look at the 5th verse. 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 5ನೇ ವಚನ ಗಮನಿಸ್ರಿ. Listen, my beloved brethren. ಗಮನಿಸ್ರಿ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ. You know, when somebody is writing a 5-chapter book, why should you suddenly say, listen, my brethren? ಯಾರಾದ್ರೂ 5 ಅಧ್ಯಾಯ ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರಿ ಕೇಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, You know, in our common language, hey, are you listening? ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಡು ಭಾಷೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಹಂಗೆ.
This is an important truth. ಇದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ಸತ್ಯ. You can't miss it. ಇದನ್ನ ನೀವು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. So the apostle says, listen, my brother. ಆದ ಕಾರಣ ಅಪೊಸ್ತಲ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಡ್ರಿ ನನ್ನ ಸಹೋದರರೇ, Attention getter. ಗಮನ ಕೊಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. What is that? ಏನದು? Has God not chosen the poor of this world to be rich in faith and heirs of the kingdom which he promised to those who love him? ದೇವರು ಲೌಕಿಕ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಡವರಾಗಿರುವನ್ನ ಆದುಕೊಂಡು ಅವರ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯವಂತವಾಗುವಂತೆ ತನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವರಿಗೆ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಲಿಲ್ವೇ? In your heart. ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ. I repeat. ಪುನರಾವರ್ತಿಸ್ತೇನೆ. In your heart. ನಿನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ. Don't despise poor people. ಬಡವರನ್ನು ಹೀನೈಸಬೇಡಿರಿ. You know why? ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತೇ? When we go to heaven, ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಾವು, sorry, if we go to heaven, ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ, ಕ್ಷಮಿಸ್ರಿ, you know what you will see there? ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೋಡ್ತೀರಿ ಗೊತ್ತಾ? Poor people will outnumber rich people. ಐಶ್ವರ್ಯವಂತರಿಗಿಂತಲೂ ಬಡವರು ಹೆಚ್ಚಿಗಿರ್ತಾರೆ. It's not a prophecy. ಪ್ರವಾದಿನೇ ಅಲ್ರಿ ಇದು. I am not a prophet. ನಾನು ಪ್ರವಾದಿ ಅಲ್ಲ. I am a preacher of God's word. ನಾನು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಸಂಗಿ. My Bible says, ನನ್ನ ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳ್ತದೆ, Paul was writing his letter to the Corinthian church. ಪೌಲನು ಕೊರಿಂಥ ಸಭೆಗೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಬರೆಯುವಾಗ, you know what he wrote? ಏನ್ ಬರ್ದ ಗೊತ್ತಾ? My brethren, ನನ್ನ ಪ್ರಿಯರೇ ಸಹೋದರರೇ, see your calling. ನಿಮ್ಮ ಕರೆಯುವಿಕೆ ನೋಡ್ರಿ. Not many rich are called. ಅನೇಕ ಐಶ್ವರ್ಯವಂತರನ್ನು ದೇವರು ಕರೆದಿಲ್ಲ. Not many mighty are called. ಅನೇಕ ಪರಾಕ್ರಮಿಗಳನ್ನು ದೇವರು ಕರೆದಿಲ್ಲ. Not many noble are called. ಅನೇಕ ಬಲವಾದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು, ಕುಲೀನರನ್ನು ದೇವರು ಕರೆದಿಲ್ಲ. God has chosen the poor of this world. ದೇವರು ಈ ಲೋಕದ ಬಡವರನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. God has chosen the weaklings of this world. ದೇವರು ಈ ಲೋಕದ ಬಲಹೀನರನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. God has chosen the base things of the world. ದೇವರು ಈ ಲೋಕದ ಕುಲೀನರನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. To confirm the wise, to confound the mighty, and to confound the noble. ಮತ್ತು ಈ ಐಶ್ವರ್ಯವಂತರನ್ನು, ಬಲವಂತರನ್ನು ಆತನು ಎದುರಿಸೋದಕ್ಕೆ, ತೋರಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ. There was Jesus ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕೂಡ preaching the gospel. ಸ್ವಾರ್ಥೆಯನ್ನು ಸಾರುತ್ತಾ, John the Baptist was imprisoned. ಸ್ನಾನಿಕನಾದ ಯೋಹಾನ್ ಸೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದನು. He didn't understand why when Jesus appeared he had to disappear. ಯಾಕೆ ಯೇಸು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಇವನು ಅದೃಶ್ಯನಾಗ್ಬೇಕಂತ ಅರ್ಥವಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. After all he was projecting Jesus. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಆತನ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ನಲ್ಲ. The word came and the voice was imprisoned. ವಾಕ್ಯ ಬಂತು, ಸ್ವರವು ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಹೋಯ್ತು. So he was offended. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನು ಬೇಸರವಾಯಿತು. Like any other man he was confused. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹಾಗೆ ಅವನಿಗೂ ಗಲಿಬಿಲಿ ಆಯ್ತು. So John took two of his disciples. ಯೋಹಾನ್ 2 ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ. And he sent to Jesus and asked the question, are you the Messiah or should we wait for another to come? ನೀನು ಮೆಸ್ಸಿಯನು ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗಾಗಿ ಕಾಯಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದ್ನು. And they came to Jesus. ಅವರು ಯೇಸುವಿನ ಕಡೆಗೆ ಬಂದ್ರು. What did Jesus say? ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನು? The deaf hear, ಈ ಕಿವುಡರು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, the dumb speak, ಮತ್ತು ಮೂಕರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, the blind see, ಕುರುಡರಿಗೆ ಕಣ್ ಕಾಣ್ತದೆ, the lame walk, ಕುಂಟರು ನಡೀತಾರೆ, and the gospel is preached to the poor. ಶುಭವಾರ್ತೆಯು ಬಡವರಿಗೆ ಸಾರೋಣವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. And go and tell John the Baptist what you have seen here. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದನ್ನು ಹೋಗಿ ಸ್ನಾನಿಕನಾದ ಯೋಹಾನ್ ಹೇಳ್ರಿ. Identification with the poor is the true mark of genuine Christianity. ನಿಜ ಕ್ರೈಸ್ತತ್ವದ ಲಕ್ಷಣ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬಡವರೊಂದಿಗೆ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. I am tired of traditions which are meaningless. I want to be a radical Christian. ವ್ಯರ್ಥವಾದಂತ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿಗೆ ನನಗೆ ಬೇಸತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದು ತೀವ್ರವಾದಿಯಾದಂತ ಕ್ರಾಂತಿಕರವಾದ ಸತ್ಯಾಂಶಗಳು. Another area of partiality, you know what it is? Casteism. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಈ ಪಕ್ಷಪಾತದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಜಾತ್ಯತೀತ. I don't know much about Karnataka. ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ರಿ. Even though we stayed here for 2 years in the city of Hubli, I don't know much about Karnataka. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷ ನಾವು ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ನನಗೆ ದೊರೆತಿಲ್ಲ. But I know very much about Tamil Nadu. ಆದ್ರೆ ತಮಿಳುನಾಡು ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. Tamil Nadu is plagued with casteism. ಈ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ರೋಗ, ಪಿಡುಗು ಜಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ. Not only Tamil Nadu, Tamil church is plagued with casteism. ತಮಿಳುನಾಡು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ರಿ, ತಮಿಳಿನ ನಾಡಿನ ಸಭೆಗಳಿಗೂ ಈ ಪಿಡುಗು ಹತ್ತಿದೆ. Indian society is cursed with casteism. ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜವು ಈ ಜಾತಿತ್ವದಿಂದ ಅದು ಶಾಪಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದೆ. You know, Indian society is divided into 4 categories. 4 ವರ್ಗಗಳಿಂದ, ಹಂತಗಳಿಂದ ಜಾತಿ ವರ್ಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? First category, Brahmins. ಮೊದಲನೇದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು.
They say they are the priestly caste. ಅವರು ಯಾಜಕ ವಂಶದವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. They say they are born from the mouth of God. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರ ಬಾಯಿಂದ ತಾವು ಹುಟ್ಟಿದವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Then comes Kshatriyas. ಅನಂತರ ಕ್ಷತ್ರಿಯರು, They are the martial caste. They are the army people. ಅವರು ಯುದ್ಧವೀರರು, ಸೈನ್ಯಗರು. And they are said to be born from the arms of God. ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ದೇವರ ಭುಜದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದಂತವರು. Then there is Vaishyas. ಅನಂತರ ವೈಶ್ಯರು, They are the business community. They are born to be the belly of God. ಅವರು ದೇವರ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವರಾದ ಕಾರಣ ಅವರು ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. And then comes Shudras. ಅನಂತರ ಶೂದ್ರರು, They are the labor caste, untouchables. ಅವರನ್ನು ಮುಟ್ಟಲಾರದಂತವರು, ಇಲ್ಲವೇ ಅವರು ಕೆಲಸ ದುಡಿಮೆ ಉಳ್ಳಂತವರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. They are said to be born from the feet of God. ಅವರು ದೇವರ ಪಾದದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. This is the Indian concept. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಕಲಾಚಾರದಲ್ಲಿದೆ. This is wrong. ಇದು ತಪ್ಪು, This is false. ಇದು ಸುಳ್ಳು. Because my Bible says, ಆದರೆ ನನ್ನ ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳ್ತದೆ. turn with me to Acts of the Apostles 17th chapter. ಅಪೊಸ್ತಲ ಕೃತ್ಯ 17ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಬನ್ರಿ. 17th chapter. 17ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, I'll read to you verse 26. 26ನೇ ವಚನವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಓದ ಬಯಸ್ತೇನೆ. Look at it very carefully and correct your thinking. ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ವಿಚಾರವನ್ನು ನೀವು ತಿದ್ದುಕೊಳ್ಳ್ರಿ. God has made from one blood every nation of men. ದೇವರು ಒಬ್ಬನಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲಾ ಜನಾಂಗದವರನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿ, One blood. ಒಂದೇ ರಕ್ತದಿಂದ. It is not from the mouth of God or arms of God or belly of God or feet of God. ಅದು ದೇವರ ಒಂದು ಬಾಯಿಂದಾಗ್ಲಿ, ಭುಜದಿಂದಾಗ್ಲಿ, ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದಾಗ್ಲಿ, ಪಾದದಿಂದಾಗ್ಲಿ ಅಲ್ರಿ. By one blood God has created the whole world. ಒಂದೇ ರಕ್ತದಿಂದ ದೇವರು ಜನರನ್ನು, ಜನಾಂಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾನೆ. If anyone sitting here thinks that you belong to a higher caste, the only possibility is your blood is not red in color, it is some other color. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಮೇಲ್ಜಾತಿ, ಮೇಲ್ ವರ್ಗ ಅಂತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತವು ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬಣ್ಣದ ರಕ್ತ. If your blood is blue in color, green in color, maybe you belong to a higher community, but I am very sorry, my red is blood. ನೀವು ಬಹುಶಃ ನೀಲಿ ರಕ್ತ, ಇಲ್ಲವೇ ಹಳದಿ ರಕ್ತ ಹಚ್ಚಂದಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಉನ್ನತ ವರ್ಗದ ಜಾತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಕ್ಷಮಿಸ್ರಿ, ಇರುವಂತದ್ದು ನಮಗೆ ಕೆಂಪು ರಕ್ತ. If your blood is red in color, there is no casteism. ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತವು ಕೆಂಪಾಗಿದ್ರೆ ಜಾತ್ಯತ್ವ ಇಲ್ಲ. Don't tell me, brother, revival meeting, why you talk about caste and all that? ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಡ್ರಿ ಹಿಂಗಂತ. ಏನ್ರಿ ಉಜ್ಜೀವನ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, That is where we need revival. ಅಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಉಜ್ಜೀವನ ಬೇಕ್ರಿ. Why? ಯಾಕೆ? In Christian churches, even in bishop election, there is casteism. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ರೈಸ್ತ ಈ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಷಪಿನ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಜಾತಿವಾದ ಬರ್ತದೆ. So if in bishop's election there is casteism, what I am preaching tonight is right. ಬಿಷಪ್ನ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಜಾತಿಯನ್ನು ಮುಂದೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಾನು ಮಾತನಾಡೋದು ನಿಜ ಅನಿಸ್ತದೆ. We need revival. ನಮಗೆ ಉಜ್ಜೀವನ ಬೇಕು, We need repentance. ನಮಗೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಬೇಕು. We have given a distorted version of Christianity to the community. ಆದ್ರೆ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಕ್ರೈಸ್ತದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಪ್ಪಾದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. What does the Bible say? ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳೋದೇನು? Out of one blood, God has created every nation in this world. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ, ಒಂದೇ ರಕ್ತದಿಂದ ಈ ಜನಾಂಗವನ್ನು ದೇವರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. I had the privilege of leading two very intelligent students in a very famous engineering college in India. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಹು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ 2 ಬುದ್ಧಿವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ನಾನು ನಡೆಸಿದೆ. Both of them were gold medalists. ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಕಿಟ್ಟಿತ್ತು. I led them to Christ. ಅವರನ್ನು ಕರ್ತನ ಕಡೆಗೆ ನಾನು ನಡೆಸಿದೆ. But after a few months, ಕೆಲವು ತಿಂಗಳಾದ ಮೇಲೆ one of them sent me a letter over which I put my head down in shame. ಒಬ್ಬರು ನನಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದ್ರು. ಆ ಪತ್ರವನ್ನು ಓದಿ ನಾಚಿಕೆಯಿಂದ ತಲೆ ನಾನು ದಾಚಬೇಕಾಗಿತ್ತು. He used to call me Uncle Stanley. ಅಂಕಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಲಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಕರೀತಿದ್ರು. You know what he wrote? ಅವ್ರು ಏನ್ ಬರೆದ್ರು ಗೊತ್ತಾ? Uncle, when I got converted from Hinduism to Christianity, I thought there is no casteism in Christianity. There is only one caste in Christianity, that is Christians.
ಅಂಕಲ್ ಅವರೇ, ನಾನು ಹಿಂದುತ್ವದಿಂದ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕಡೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಜಾತಿ ವರ್ಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ, ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ. ಅದು ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಕ್ರೈಸ್ತತ್ವವೇ ಜಾತಿವಾದ. And he said he was shocked. ಅದು ನನಗೆ ಸ್ತಬ್ಧವಾದಂತ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಆಗಿತ್ತು. He said even his very faith was shaking. ಅವನ ನಂಬಿಕೆ ಕೂಡ ಅಲುಗಾಡಿಸುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. I spent many hours with him to re-establish him in the faith. ಅನೇಕ ತಾಸುಗಳು ಅವನ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಮಯ ಕಳ್ಕೊಂಡೆ. There is no Jew and no Greek. ಯೂದನಾಗಲಿ ಗ್ರೇಕನಾಗಲಿ ಎಂಬಂತಾಗಿಲ್ಲ. Jews and Greeks had no dealings with each other. ಯಹೂದ್ಯರಿಗೂ ಅನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧ ಇರಲಿಲ್ಲ. But what happened? ಏನಾಯ್ತ್ರಿ? Jesus put the cross in the middle. ಯೇಸು ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ಅವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದನು. Jesus did not make all the Gentiles into Jews. ಅನ್ಯ ಜನರು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಯಹೂದ್ಯರನ್ನ ಯೇಸು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. That is what the Jewish people were expecting. ಯಹೂದ್ಯರು ಇದನ್ನೇ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಟ್ಟರು. He thought he would make all the Gentiles and non-Jews as Jews. ಅನ್ಯ ಜನರನ್ನು ಯೂದರಲ್ಲದಂತನ್ನು ಯಹೂದರನ್ನಾಗಿ ದೇವರು ಮಾಡ್ತಾರಂತ. My God will not make that mistake. ನನ್ನ ದೇವರ ಆ ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದಿಲ್ರಿ. He did not belong to that or this. He put the cross at the center. ಈ ಒಂದು ಗುಂಪಿಗೆ ಆ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದವನಲ್ಲ, ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ಮಧ್ಯ ಆತನು ತಂದನು. He put the cross at the center. ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಇಟ್ಟನು. What did he do? ಏನ್ ಮಾಡ್ದ? He broke the middle wall of partition. ಅಡ್ಡ ಗೋಡೆಯನ್ನು ಕೆಡವಿ ಹಾಕಿದನು. And he brought both the parties together. ಎರಡು ಗುಂಪಿನವರನ್ನು ಒಂದು ಸೇರಿಸಿದನು. What is the cross? ಏನು ಶಿಲುಬೆ? It's a message of reconciliation. ಅದು ಸಂಧಾನವಾಗುವ ಸಂದೇಶ. Not only reconciliation between God and man. ದೇವರಿಗೂ ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಸಂಧಾನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, Reconciliation between man and man. ಮನುಷ್ಯರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಂಧಾನ. The cross of Christ has got two staffs. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಎರಡು ದಿಕ್ಕು ಇದೆ. Vertical staff and a horizontal staff. ಒಂದು ಮೇಲ್ಕಡೆ ಇರುವಂತದ್ದು, ಇನ್ನೊಂದು ಅಡ್ಡವಾಗಿರುವಂತ ದಿಕ್ಕು. Vertical staff speaks about my relationship with God. ಮೇಲ್ಕಡೆ ತೋರಿಸುವಂತ ದಿಕ್ಕು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಸಂಬಂಧ. And the horizontal staff speaks about man's relationship with fellow man. ಅಡ್ಡವಾಗಿರುವಂತ ಶಿಲುಬೆಯ ಭಾಗ ಮನುಷ್ಯರಿಗಿರುವ ಸಮಾಧಾನ. You are wearing the cross but you are talking about caste. ನೀವು ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಳ್ತೀಯ, ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ ಜಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. Allow the cross of Jesus Christ to work deeply in your life. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶಿಲುಬೆ ಆಳವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಲಿ. Who is a true Christian? ನಿಜ ಕ್ರೈಸ್ತನ ಯಾರು? He treats everyone impartially. ಎಲ್ಲರನ್ನು ಅವನು ಪಕ್ಷಪಾತವಿಲ್ಲದೆ ನಡೆಸುವವನು. Fifthly, ಐದನೇದಾಗಿ, who is a true Christian? ನಿಜ ಕ್ರೈಸ್ತನ ಯಾರ್ರಿ? He helps the poor generously. ಉದಾರವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಡವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವವನು. He helps the poor generously. ಬಡವರಿಗೆ ಉದಾರವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವವನು. The history book of the early church is called the Acts of the Apostles. ಸಭೆಯ ಚರಿತ್ರೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು. Acts, ಕೃತ್ಯಗಳು, deeds, ಕೃತ್ಯಗಳು, ಕಾರ್ಯಗಳು, works, ಕೆಲಸಗಳು. If something has to be written about the modern church, ಆಧುನಿಕ ಸಭೆ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ is no more acts. ಕೃತ್ಯಗಳಿಲ್ರಿ, It is only words. ಮಾತುಗಳು ಅಷ್ಟೇ. It's only words. ಮಾತುಗಳು ಅಷ್ಟೇ. What was the first act of charity in the early church? ಆ ಸಭೆ ಆದಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಮೊದಲನೇ ದಾನ ಧರ್ಮದ ಕಾರ್ಯ ಯಾವುದು? Charity. ದಾನ ಧರ್ಮ. Charity. ದಾನ ಧರ್ಮ. How did it happen? ಅದು ಹೇಗೆ ಸಂಭವಿಸಿತು? 120 disciples were waiting on the upper room for 10 days asking God to fill them with the Holy Ghost. ಮೇಲುಪ್ಪರಿಗೆಯಲ್ಲಿ 120 ಜನ ಶಿಷ್ಯರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದಿಂದ ತುಂಬಿಸುವಂತೆ ಕಾದಿದ್ರು. The Holy Spirit came upon them. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಅವರ ಮೇಲೆ ಇಳಿದನು. When the Holy Spirit filled them, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ತುಂಬಿದಾಗ what did they do? ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? They went home. ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರು. What did they do? ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? They sold their properties. ಅವರ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಮಾರಿದ್ರು. What did they do? ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? They brought it to the apostles. ಅಪೊಸ್ತಲರ ಪಾದದ ಬಳಿಗೆ ತಂದ್ರು. What did they do? ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? They shared their possessions with those have-nots in the church. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೊರತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತವರೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡ್ರು. Did the apostles give the instruction that if you have got lands or houses, you sell it and bring all the proceeds to the church? ನಿಮಗೆ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಭಾಗ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಪೊಸ್ತಲರು ಅವರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ರ? No such commandment. ಅಂತ ಆಜ್ಞೆ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. No such instruction. ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. Then why did they do it? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು? When man sees the glory of God, his grip on gold will be loosened. ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ನೋಡುವಾಗ ಬಂಗಾರದ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಹಿಡಿದಂತ ಹಿಡಿತ
ಕಳಚಿ ಹೋಗ್ತದೆ. You better understand what I am saying. ನಾನು ಹೇಳೋದನ್ನ ದಯಮಾಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. They saw the glory of God. ಅವರು ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ರು. They were filled with the Spirit of God. ದೇವರಾತ್ಮದಿಂದ ತುಂಬಿ ಹೋಗಿದ್ರು. They were filled with the Spirit of God. ದೇವರಾತ್ಮದಿಂದ ಭರಿತರಾದ ಮೇಲೆ Their grip on gold was loose. ಬಂಗಾರದ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಂತ ಹಿಡಿತ ಸಡಿಲಾಯಿತು. The reason why many of us are still clinging on to gold is that you are yet to see the glory of Jehovah. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಬಂಗಾರಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯೆಹೋವನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ನೋಡಿಲ್ಲ. That is the same emphasis the apostle is restoring here. ಅಪೊಸ್ತಲರು ಅದೇ ಒಂದು ಸತ್ಯಾಂಶವನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. Second chapter. 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. I'll read from verse 14 to 14ರಿಂದ 17ನೇ ವಚನದವರೆಗೆ. I told you if I don't tell the name of the book, it is book of James. ಪುಸ್ತಕದ ಹೆಸರು ನಾನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾಕೋಬನ ಪತ್ರಿಕೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. 2:14 to 16. 2:14ರಿಂದ 16. What does it profit, my brethren? No, I told you, always my brethren, my brethren. What does it profit, my brethren, if someone says he has got faith but doesn't have works? Can just faith save him? ನನ್ನ ಸಹೋದರರೇ, ಆಗಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ನನ್ನ ಸಹೋದರರೇ, ಒಬ್ಬನು ತನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಟೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ತಕ್ಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಲ್ಲದವನಾಗಿದ್ರೆ ಪ್ರಯೋಜನವೇನು? If a brother or sister is naked and destitute of daily food, ಒಬ್ಬ ಸಹೋದರನಿಗೆ ಇಲ್ಲವೇ ಸಹೋದರಿಗೆ ಬಟ್ಟೆಯೋ ಆ ದಿನದ ಆಹಾರವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗ one of you says to them, depart in peace, be warmed and filled, but you do not give them the things which are needed for the body, what does it profit? ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ಅವರಿಗೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದದನ್ನು ಕೊಡದೆ ಸಮಾರದಿಂದ ಹೋಗ್ರಿ, ಬೆಂಕಿ ಕಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ರಿ, ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೀ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಯೋಜನವೇನು? Somebody is clothless, ಯಾರಿಗೂ ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲ, somebody is breadless, ಯಾರಿಗೂ ಊಟ ಇಲ್ಲ. what do we tell them? ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು? Don't worry, ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ, trust in God, ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ, I pray for you, ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ, I will pray for you. ನಾನು ನಿಮ್ಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ. Religious nonsense. ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಹುಚ್ಚುತನ. We have so much of religious nonsense in our church. ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಧಾರ್ಮಿಕವಾದಂತ ತಿಳಿಗೇಡಿತನ ಇದೆ. What that man needs is not prayer. What that man needs is some bread. ಆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಲ್ರಿ, ರೊಟ್ಟಿ. Can faith without work save you? ಈ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲದಂತ ನಂಬಿಕೆ ನಿನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸ್ತದೆಯೋ? We don't hear sermons on charity in our churches. ನಮ್ಮ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ದಾನ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂದೇಶ ಕೇಳೋದಿಲ್ರಿ. I ask you a question. ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ. When did your pastor, when did your leader preach about charity last from the pulpit? ದಾನ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಭಾಪಾಲಕರು ಇಲ್ಲದೆ ಪ್ರಸಂಗಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಸಾರಿದ್ದನ್ನು ನೀವು ಯಾವಾಗ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ? But you look at the whole Bible. ಆದ್ರೆ ಸತ್ಯವೇದ ಇಡೀ ನೋಡುವಾಗ That was John the Baptist. ಸ್ನಾನಿಕನಾದ ಯೋಹಾನನು, He came as a forerunner for the first coming of the Lord Jesus Christ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರಥಮ ಬರುವಿಕೆಗೆ ಮುಂದಾಳಾಗಿ ಆತನ ಬಂದನು. He thundered, bring forth fruits of repentance. ನೀವು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪದ ಮಾನಸಾಂತರ ಫಲವನ್ನು ತರ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಗುಡಿದನು. People were confounded. ಜನರು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎದುರಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು. They came to him ಆತನ ಕಡೆ ಬಂದ್ರು. and they asked him, what shall we do? ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. What did he say? ಆತನ ಹೇಳಿದೇನು? You got 2 shirts, 2 ಅಂಗಿ ಇದ್ರೆ give one to the one who has none. ಇಲ್ಲದಂತವ್ರಿಗೆ 1 ಅಂಗಿ ಕೊಡು. Very simple. ಬಹಳ ಸರಳ. Step number 1. ಮೊದಲನೇ ಹೆಜ್ಜೆ. What shall we do? ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ? What is fruit of repentance? ಮಾನಸಾಂತರದ ಫಲ ಏನು? You got 2 shirts, give one to the one who doesn't have anyone. 2 ಅಂಗಿ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲದವನಿಗೆ 1 ಕೊಡು. Do the same with the bread. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ರೊಟ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಮಾಡು. What did Jesus say? ಯೇಸು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, On the last day, ಕೊನೆ ದಿವಸ the king will divide some people to the right and put others on the left. ಅರಸನು ಕೆಲವರನ್ನು ಎಡಗಡೆ ಕೆಲವರನ್ನು ಬಲಗಡೆ ಧರಿಸಿ, And what will he tell the people who are on the right? ಆ ಬಲಗಡೆಯವರಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ? I was hungry, ನಾನು ಹಸಿದಿದ್ದೆ, you fed me. ನನಗೆ ಊಟ ಕೊಟ್ಟಿ. I was thirsty, ನಾ ದಾಹಗೊಂಡಿದ್ದೆ, you gave me to drink. ನೀರು ಕೊಟ್ಟಿ. I was clothless, ಬಟ್ಟೆ ಇರ್ಲ, you clothed me. ಬಟ್ಟೆ ಕೊಟ್ಟಿ. I was imprisoned, ನಾನು ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೆ, visited me. ನೀನ್ ಸಂದರ್ಶಿಸಿದಿ. I was a stranger, ನಾನು ಪರಕೇನಾಗಿದ್ದೆ, you accommodated me. ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಿ. When did we see you, Lord, in this condition? ಸ್ವಾಮಿ, ಯಾವಾಗ ನಾನು ನಿನ್ನ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆವು? Jesus would say, ಅವಾಗ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ? what you have done to one of these little ones, you have done unto me. ಈ ಚಿಕ್ಕವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ನೀನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದು ನನಗೆ ಮಾಡಿದ ಹಾಗಾಯ್ತು. Enter the joy of the Lord. ಈಗೋ ಕರ್ತನ ಆನಂದದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸು. You know what happened to the people on the left? ಅಲ್ಲಿ ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಎಡಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತವ್ರಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು? He sent them into fire. ಅವ್ರು ಬೆಂಕಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ನು. Why? ಯಾಕೆ? They did not commit adultery. ಅವ್ರು ವ್ಯಭಿಚಾರ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, They did not murder anyone. ಯಾರು ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, They did not steal anybody's property. ಕದ್ದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ Why ನೆರೆಯವರು. did Jesus send them to hell? ಯೇಸು ಯಾಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ನರಕ ಕಳಿಸಿದ? Sins of omission.
ಅದು ಮಾಡದೇ ಬಿಟ್ಟಂತ ಪಾಪ. What they ought to do, they did not do. ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. Our final judgment will not be for the sins of commission, it will be for the sins of omission. ನಮ್ಮ ಅಂತಿಮ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಮಾಡಿದ ಪಾಪಕ್ಕಲ್ಲ, ಮಾಡದೆ ಬಿಟ್ಟಂತ ಪಾಪಕ್ಕಾಗಿರ್ತದೆ. What you ought to do, if you fail to do, that might ultimately land you in hell. ನೀನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಮಾಡದೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯೋ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀನು ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. Dear brothers and sisters, ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, I know what I am bringing you tonight. ನಾನು ತರುವಂತ ಈ ವಾಕ್ಯ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. Charity is not an option. ದಾನ ಧರ್ಮವು ಆಯ್ಕೆ ಅಲ್ಲ, It is an obligation. ಅದು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾದದ್ದು. Sixthly, ಆರನೇದಾಗಿ, who is a true Christian? ನಿಜ ಕ್ರೈಸ್ತನು ಯಾರು? He prays for everything fervently. ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕಾಗಿ ಆತನು ಭಾರದಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವವನು. He prays for everything fervently. ಪ್ರತಿ ಒಂದೊಂದಕ್ಕಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವವನು. Prayer is the vital breath for every Christian. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ಪ್ರತಿ ಕ್ರೈಸ್ತನಿಗೆ ಅದು ಶ್ವಾಸವಾಗಿದೆ. Prayer to a Christian is what water to fish is. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀರು ಮೀನಿಗೆ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕ್ರೈಸ್ತನಿಗಾಗಿರುತ್ತದೆ. Tradition says, ಸಂಪ್ರದಾಯ ಹೇಳ್ತದೆ, James was a man of prayer. ಯಾಕೋಬನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿದ್ದನು. And he had swollen knees because he knelt and prayed for long hours. ಬಹಳ ತಾಸುಗಳು ಯಾಕೋಬನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದಿಂದ ಅವನ ಮೊಣಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆ ಗುರುತಿತ್ತು. So that thickened and swelled up his knees. ಆ ಒಂದು ಮೊಣಕಾಲು ಬಾತಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ದಪ್ಪವಾದ ಚರ್ಮ ಬೆಳೆದಿತ್ತು. Dear brothers and sisters, ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, I ask you a question. ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ. How much time you kneel down every day in prayer? ಪ್ರತಿದಿನ ಮೊಣಕಾಲೂರಿ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೀತಿದ್ದೀರಿ? You answer this question yourself. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಿಮ್ಮಷ್ಟು ನೀವು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ರಿ. 24 hours God gives you every day. 24 ತಾಸು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ದೇವರು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. You know what we tell God? ನಾವು ದೇವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಾ? God, you have made a small mistake. ದೇವರೇ, ನೀನೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಿ. You should not have given 24 hours. You should have given 25 hours every day. 24 ತಾಸು ದೇವರಿಗೆ ನೀನು ಕೊಡಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು, 25 ತಾಸು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. 24 hours, you don't find even 30 minutes for God. 24 ತಾಸುಗಳಲ್ಲಿ 30 ನಿಮಿಷ ಕೂಡ ನಾವು ದೇವರಿಗಾಗಿ ಕಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ. 30 minutes is 1/50th of the day. ಒಂದು ದಿನದ 5ರಲ್ಲಿ 1 ಭಾಗ ಆ 30 ನಿಮಿಷ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. I am not asking for 1/10. ನಾನು ದಶಮ ಭಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 1/50th. 50ರಲ್ಲಿ 1 ಭಾಗ. You are sitting in a revival meeting tonight. ಈ ರಾತ್ರಿ ಉಜ್ಜೀವನ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ನೀನು ಕೂತಿದ್ದಿ. It's not for excitement. ಇದು ಕುತೂಹಲಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ, You need to take a decision. ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕಾಗಿ. So many things I am doing. ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. Finally, the casualty in my life is private prayer time. ಆದರೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಏನೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತೇನೆ. I have time for the family. ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಯ ಇದೆ. I have time for my school. ಶಾಲೆಗಾಗಿ ಸಮಯ ಇದೆ. I have time for my factory and office. ನನ್ನ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಆಫೀಸ್ಗಾಗಿ ಸಮಯ ಇದೆ. I have time for my pastimes. ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಗತಕಾಲಕ್ಕಾಗಿ ಕೂಡ ನನಗೆ ಸಮಯ ಇದೆ. Before the electronic idiot box, how much time you sit? ಈ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಮಯ ನಾವು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. But how much time you spend before God in solitude of prayer? ಹಾಗಾದರೆ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಏಕಾಂತವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ನೀನು ಕಳೀತಿದ್ದೆ? God is watching. ದೇವರು ಗಮನಿಸ್ತಿದ್ದಾನೆ. What you are doing with the precious hours He gives you every day, what you are doing, how you are handling, you will be judged one day for your stewardship responsibility. ಪ್ರತಿ ದಿನ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ನೀನು ಕಳೆಯುತ್ತಾ ಇರುವಂತ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ತಾಸುಗಳಿಗಾಗಿ ದೇವರ ಮುಂದೆ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ನೀನು ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡಬೇಕು. ದೇವರು ನ್ಯಾಯ ತೀರಿಸ್ತಾನೆ. Will you decide tonight? ಈ ರಾತ್ರಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸುವಿಯಾ? You may not have a prayer room. ನಿನಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೋಣೆ ಇಲ್ಲದಿರಬಹುದು. Strictly speaking, you should have a prayer room. ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕೋಣೆ ಇರಲೇಬೇಕು. You have a dining room and a drawing room and a dying room, but you don't have a prayer room. ನಿನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡುವಂತ ಕೋಣೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಉಣ್ಣುವಂತ ಕೋಣೆ, ಸಾಯುವಂತ ಕೋಣೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೋಣೆ ನಿನಗಿದೆಯಾ? If you don't have a prayer room,
create a prayer corner. ನಿನಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಕೋಣೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಮೂಲೆಯನ್ನಾದ್ರೂ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ. What did Jesus say? ಯೇಸು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, When you pray, enter into your room and lock the door. ನೀನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಕೋಣೆಯೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ನೀನು ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೋ, ಬಾಗಿಲು ಹಾಕೋ. If Jesus had been today on earth, you know what he would have said? ಯೇಸು ಈ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಗೊತ್ತೇ? When you kneel down to pray, switch off your cell phones. ನೀನು ಮೊಣಕಾಲೂರಿದಾಗ ನಿನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಡು. That's what Jesus would have said. ಯೇಸು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ನು. I am telling you the same thing. ನಾನು ನಿನಗೆ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. When you kneel down to pray, ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಮೊಣಕಾಲೂರುವಾಗ switch off your cell phones. ನಿಮ್ಮ ಸೆಲ್ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಟ್ಟು, That half an hour, if nobody is contacting, the world will not come to an end. ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಯಾರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದಿದ್ರೆ ಲೋಕ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗೋದಿಲ್ರಿ. Not only cell phone. ಆ ಸೆಲ್ ಫೋನ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, Remove your receiver and lay it aside on the table. ಆ ಫೋನಿನ ರಿಸೀವರ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಬದಿಗೆ ತೆಗೆದಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ. That is the minimum you can do to show your reverence for a God who is the holy of holies. ಪವಿತ್ರರಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರನಾದಂತ ದೇವರಿಗೆ ನೀವು ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷದ ಮರ್ಯಾದೆ ಅದು. If I have time, I will come to every one of you and hold your hand and I will ask you to make that promise to me. ನನಗೆ ಸಮಯ ಇರೋ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಬಂದು ನಾನು ಕೈ ಹಿಡಿದು ಈ ವಾಗ್ದಾನ, ಈ ಮಾತು ಕೊಡ್ರಿ, ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ. Don't put one leg over the other, cross-legged and slouch on your easy chair and pray. Kneel down and pray. ಕಾಲ್ ಮೇಲ್ ಕಾಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ನೀವು ಆರಾಮವಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋದಲ್ಲ, ಮೊಣಕಾಲೂರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ರಿ. Kneeling is not cultural practice. ಈ ಮೊಣಕಾಲೂರುವಂಥದ್ದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದಂತ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾದದ್ದಲ್ಲ. It is a biblical practice. ಅದು ಸತ್ಯವೇದದ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ. The Bible was not written in Western culture or Eastern culture. Thank God the Bible was written in the Middle Eastern culture. ಪಶ್ಚಿಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಲಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟದಲ್ಲ, ಮಧ್ಯ ಪಶ್ಚಿಮದ ಒಂದು ಕಲಾಚಾರದಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರ ಸ್ತೋತ್ರ. Kneel down ಮೊಣಕಾಲೂರ್ರಿ and be on your knees straight in prayer. ನೀವು ಮೊಣಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟಗಿದ್ದು. One day one young man came to me and said, Anand, every time I pray I fall asleep. ಒಬ್ಬ ಯೌವನಸ್ಥನ್ ಬಂದು, ಅಣ್ಣವರೇ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಮೊಣಕಾಲು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವಾಗ ನಿದ್ದೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. What shall I do? ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿ? I said, very simple. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಬಹಳ ಸರಳ, Kneel down and pray. ಮೊಣಕಾಲೂರು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು. But when you kneel down, don't fall on the floor. ಮೊಣಕಾಲೂರ್ದಾಗ ನೀನು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಗ್ಬೇಡ, Kneel straight ನೆಟ್ಟಗೆ ಮೊಣಕಾಲೂರು and pray. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು. If you sleep, ನಿದ್ದೆ ಬಂದ್ರೆ you will crash land. ಆವಾಗ ನೀನು ಬಿದ್ದು ಬಿಡ್ತೀಯ. That will be the last time you will sleep in prayer. ಆವಾಗ ನೀನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಬಾರ್ದಂತದನ್ನು ಕಲಿತೀಯ. After that you will never feel asleep in prayer. ಆವಾಗಿಂದ ನೀನು ನಿದ್ದೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ನೀನು. Christians of ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಕ್ರೈಸ್ತರೇ, Christians of ಕರ್ನಾಟಕದ ಕ್ರೈಸ್ತರೇ, Christians of CSI Basel Mission Church, CSI ಬಾಸಲ್ ಮಿಷನ್ ಕ್ರೈಸ್ತರೇ, are you listening? ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀರಾ? This is a revival meeting. ಇದು ಉಜ್ಜೀವನ ಕೂಟ. Back to prayer. ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬನ್ನಿರಿ. May the Lord give us a revival in prayer. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಭಕ್ತಿ ಸಂಜೀವನವನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿ. Can you not watch with me for 1 hour? ಒಂದು ತಾಸಾದರೂ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲಾರಿಯ? Who is a true Christian? ನಿಜ ಕ್ರೈಸ್ತನ್ ಯಾರು? Seventhly and lastly, ಏಳನೇದಾಗಿ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯದಾಗಿ, he trusts God for his future confidently. ತನ್ನ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಭರವಸೆಯಿಂದ ದೇವರಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಇಡುವಂತವನು. He trusts God for his future confidently. ಭರವಸೆಯಿಂದ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಆತನು ನಂಬುವಂಥವನು. Look at the 4th chapter. 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಗಮನಿಸಿ. Read from verse 13 to 16. ಮತ್ತು 13ರಿಂದ 16 ವಚನಗಳು. Come now, you who say today or tomorrow we'll go to such a city, spend a year there, buy and sell and make a profit. ಈ ಹೊತ್ತಿಲ್ಲವೇ ನಾಳೆ ನಾವು ಇಂಥ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷವಿದ್ದು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿ ಲಾಭವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವರೇ ಕೇಳ್ರಿ. Whereas you do not know what will happen tomorrow. ನಾಳೆ ಏನಾಗೋದು ನಿನಗೆ ತಿಳಿಯೋದು. What is your life? ನಿಮ್ಮ ಜೀವಮಾನ ಎಂತದ್ದು? It is even a vapor that appears for a little time and then vanishes away. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಕಾಣದೆ ಹೋಗೋ ಹಬೆ ಅಂತಿದ್ದೀರಿ. Instead you ought to say, ಅದರ ಬದಲು ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು, if the Lord wills, ದೇವರ ಚಿತ್ತವಾದ್ರೆ we shall live and do this or that. ನಾವು ಬದುಕಿ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನಾಗ್ಲಿ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವೆವು. But now you boast in your arrogance. ಆದ್ರೆ ಅಹಂಭಾವದಿಂದ ಹೊಗಳಿಕೊಳ್ತೀರಿ. All such boasting is evil. ಅಂತ ಹೊಗಳಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟದ್ದೇ.
passage carefully. ಮತ್ತೊಂದು ಆವರ್ತಿ ಆ ವಾಕ್ಯ ಭಾಗ ನೋಡ್ರಿ. There is nothing wrong in having ambitions and aspirations in life. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ ಆಶೆಗಳು ಇರುವಂತದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ. But I will do this. ನಾನು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ, I will do that. ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ, That will multiply. ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಆಗ್ತದೆ, Then I will do that. ಅನಂತರ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. You know, the Bible says all such boasting is arrogance. ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂತ ಹೊಗಳಿಕೆ ಅಹಂಭಾವ. And God is against those who are arrogant. ಅಂತವರಿಗೆ ಅಹಂಭಾವಿಗಳ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇದ್ದಾನೆ ದೇವರು. You can have aspirations. ನಿಮಗೆ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯದು. You can have ambitions. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಶಾಪಾಶಗಳು ಇರೋದು ಕೂಡ. But ಆದ್ರೆ listen, ಗಮನಿಸು, submit your way unto the Lord. ಕರ್ತನಿಗೆ ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡು. Commit your way unto the Lord. ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕರ್ತನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡು. Trust also in Him. ಆತನಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಕೂಡ ಇಡು. He will bring it to pass. ಆತನೇ ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತಾನೆ. Don't worry what you will eat, ಏನು ಉಣ್ಣುತ್ತೀಯೋ ಅಂತ ಚಿಂತಿಸಬೇಡ. what you will drink, ಏನ್ ಕುಡಿತೀನೋ, what you will put on. ಏನ್ ಹೊದಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನೋ, All these things the Gentiles seek after. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅನ್ಯ ಜನರು But ತೌಕಿಸ್ತಾರೆ. seek first the kingdom of God and His righteousness. ಆದ್ರೆ ಮೊದಲು ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನೀತಿಗಾಗಿ ತೌಕಿಸು. All these things shall be added unto you. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಿನಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಡುವುದು. Our future is in the hands of God. ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ದೇವರ ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ. He who has called us is faithful. ಆತನು ಕರೆದಾತನು ನಂಬಿಗಸ್ತನೇ. He will keep us till the end. ಆತನು ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ನಡೆಸುವನು. Who is a true Christian? ನಿಜ ಕ್ರೈಸ್ತನು ಯಾರು? He resists temptations relentlessly. ಅವನು ಶೋಧನೆಯನ್ನು ಎಡೆಬಿಡದೆ ಎದುರಿಸ್ತಾನೆ. He controls his tongue diligently. ತನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಆತನು ಸ್ವಾಧೀನದಲ್ಲಿ He ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ತಾನೆ. relates to people lovingly. ಜನರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ವ್ಯವಹರಿಸ್ತಾನೆ. He treats everyone impartially. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬವರನ್ನು ಪಕ್ಷಪಾತವಿಲ್ಲದೆ ನಡೆಸ್ತಾನೆ. He helps the poor generously. ಬಡವರಿಗೆ ಉದಾರವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ. He prays for everything fervently. ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾನೆ. And he trusts God for his future confidently. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ದೇವರಿಗಾಗಿ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಇಡ್ತಾನೆ. How to identify a true Christian? ನಿಜ ಕ್ರೈಸ್ತನನ್ನು ಗುರುತಿಸೋದು ಹೇಗೆ? Number one, ಮೊದಲನೇದು, how he handles temptation. ಶೋಧನೆಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ವ್ಯವಹರಿಸ್ತಾನೆ. Number two, ಎರಡನೇದು, how he speaks. ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ, How he relates with people. ಹೇಗೆ ಜನರನ್ನು ವ್ಯವಹರಿಸ್ತಾನೆ, How he treats people. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜನರನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾನೆ, How he cares for the poor. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಡವರನ್ನು ಪರಾಮರಿಸ್ತಾನೆ, How he prays. ಹೇಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾನೆ, How he faces future. ಹೇಗೆ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾನೆ. The first one to do with the devil. ಮೊದಲನೇದು ಸೈತಾನ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು. Second, third, fourth and fifth, it deals with people. 2, 3, 4, 5 ಜನರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು. The sixth and seventh, it deals with God. 6, 7 ಕೂಡ ದೇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. Who is a true Christian? ನಿಜ ಕ್ರೈಸ್ತನು ಯಾರು? How he resists the devil. ಹೇಗೆ ಸೈತಾನನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾನೆ, How he relates to people. ಹೇಗೆ ಜನರೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸ್ತಾನೆ, How he relies on God. ಹೇಗೆ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಆತುಕೊಳ್ತಾನೆ. Here is the picture of a true Christian. ಇದೇ ನಿಜ ಕ್ರೈಸ್ತನ ಚಿತ್ರ. All eyes closed. ಎಲ್ಲ ಕಣ್ಣುಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡ್ಲಿ, All heads bow down. ಎಲ್ಲ ತಲೆ ಭಾಗಿಸಲ್ಪಡ್ಲಿ, Nobody moving around. ಯಾರು ಚಲಿಸಬೇಡಿ, All eyes closed. ಎಲ್ಲ ಕಣ್ಣುಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡಲಿ, All heads bow down. ಎಲ್ಲ ತಲೆ ಭಾಗಿರಲಿ, All hearts lifted up unto God. ಎಲ್ಲ ಹೃದಯಗಳು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ಎತ್ತಲ್ಪಟ್ಟಿರಲಿ. I am going to pray for you. ನಾನು ನಿನಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ, I'm going to pray with you. ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ. I want to be a true Christian. ನಾನು ನಿಜ ಕ್ರೈಸ್ತನಾಗಿರ ಬಯಸ್ತೇನೆ. Wherever you are. ಎಲ್ಲಿದ್ರು From here I will pray for you. ಇಲ್ಲಿಂದ ನಿನ್ಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ. Wherever you are. ಎಲ್ಲಿದ್ರು ನೀನು, If you want to decide on these 7 areas. ಈ 7 ವಿಷಯ ಬಗ್ಗೆ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ, If you want to decide that you will follow these 7 principles. ಈ 7 ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸ ನೀನು ಬಯಸೋದಾದ್ರೆ, Wherever you are. ಎಲ್ಲಿದ್ರು ನೀನು Stand up immediately. I'm going to pray for you. ಬೇಗನೆ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಿನಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ. Yes, stand up. Don't look here. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಡ್ರಿ, ಬೇಗನೆ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. I want to become a true Christian. ನಾನು ನಿಜ ಕ್ರೈಸ್ತನಾಗಿ I'm ಬಯಸ್ತೇನೆ. not interested in other things. ಬೇರೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. I want to just be a true Christian. ನಿಜ ಕ್ರೈಸ್ತನಾಗ್ತೇನೆ. Just stand up. ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ರಿ. Stand up where you are. ಎಲ್ಲಿದ್ರು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ರಿ. Stand up where you are. ಎಲ್ಲಿದ್ರು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ರಿ. More people. ನಿನಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ I'm going to pray for you. Stand up. If you are still hesitant, stand up. ನೀವು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನೀವು ಕೂತಿದ್ರೆ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ರಿ. Here is God speaking to you. ಈಗ ದೇವರು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. This is going to be a great decision in your life. ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ತೀರ್ಮಾನವಿದು. This is a day when the word of God has come to you so clearly. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇದನ್ನ ಬಂದಿದೆ. It has come to you so personally. ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಬಂದಿದೆ It ನಿನಗೆ. has come to you so practically. ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಬಂದಿದೆ.
Thousands are standing here. ಸಾವಿರಾರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. Why are you standing here? ಯಾಕೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ? I want to be a true Christian. ನಿಜ ಕ್ರೈಸ್ತನಾಗ್ತೇನೆ. Gracious Heavenly Father, ಪರಲೋಕದ ಕೃಪೆಯುಳ್ಳ ತಂದೆ, thank you for these several hundreds who are standing ಈ here. 100 ಜನರು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. Why are they standing here, O Lord? ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ? Following the ministry of your word. ಓ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸೇವೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ Your Holy Spirit has created desire in their ನಿನ್ನ heart ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನವರಲ್ಲಿ ಬಯಕೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. to be the kind of Christian that you want them ನಿಜ to be. ಕ್ರೈಸ್ತರಾಗಿರೋ ಬಯಸ್ತಾರೆ, ನೀನು ಬಯಸಿದ್ದನ್ನು ಅವರು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. You have planted a desire in their hearts. ಅವರಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಬಯಕೆಯನ್ನು ನೀನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದಿ. If you have planted a desire in their hearts, ನೀನು ಅವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬಯಕೆ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ರೆ you will also enable them to fulfill their desire. ಆ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ನೀನು ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ತಿ. Oh, gracious ಓ Lord, ಕರುಣೆಯುಳ್ಳ ದೇವರೇ, I pray for all those who are standing here. ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತವರಿಗಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ. In the name of Jesus, ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ I pray, Lord, that you pour out your spirit upon them. ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಅವರ ಮೇಲೆ ಸುರಿಸು ಸ್ವಾಮಿ. By their own strength they cannot do it. ಅವರ ಸ್ವಂತ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. I pray that you pour your spirit ಓ upon ನಿನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ಅವರ ಮೇಲೆ ತುಂಬಿಸು. strengthen them, O God. ಅವರನ್ನು ಬಲಪಡಿಸು ಸ್ವಾಮಿ. Enable them, O ಓ God. ನಿನಗಾಗಿ ನೀನು ಜೀವಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು. Whatever decision they have taken tonight, ಅವರು ಈ ರಾತ್ರಿ ಏನ್ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರಿ, I pray, O God, ಓ ಕರ್ತನೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ. through your Holy Spirit, ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಮೂಲಕ, through your Holy Scripture, ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ enable them and encourage them to fulfill their decision. ಅವರು ಮಾಡಿದ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಬಲ ಕೊಡು. Thank you, Lord, for your word. ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಕ್ಕಾಗಿ. Thank you, Lord, for your definite word. ನಿನ್ನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ವಾಕ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಿನ್ನ ಸ್ತೋತ್ರ ಕರ್ತನೆ. Thank you, Lord, for your personal word to us. ನಿನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಾಕ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಿನ್ನ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. Let's not just be hearers only, ನಾವು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತವರಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಇರಬಾರ್ದು, but be doers also. ನಾವು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಪೂರೈಸುವವರೂ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕದ್ದು. We give you all glory and honor. ನಿನಗೆಲ್ಲ ಘನಮಾನ ಮಹಿಮೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. In Jesus' name we pray. ಯೇಸು ಕರ್ತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದೇವೆ ತಂದೆಯೇ. Amen. ಆಮೆನ್.